अन्यः देवः रक्षकः एव देवः ರಕ್ಷಕಃ ಏವ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅವನದ್ದೇ ಒಂದು ಗುಣ. ರಕ್ಷತಿ ಇತ್ಯೇವ ವಿಶ್ವಾಸಃ ರಕ್ಷತಿ ಇತ್ಯೇವ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಯದಿ ತದೀಯೋಹಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಿ. ಯದಿ ಭಗವಾನ್ ಏವ ರಕ್ಷತಿ ಅಸ್ಮಾನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ಮಾನ್ ಭಗವಾನ್ ರಕ್ಷತಿ ಏವ ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಇತಿ ಯಾರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೋ, ಇತಿ ಯಹ ಭಾವಯತಿ ತಂ ಭಗವಾನ್ ರಕ್ಷತಿ. ಶರಣಾಗತಿ ಭವತಿ ತೇನ ತದಾ ಭಗವಾನ್ ರಕ್ಷತಿ. ಏವ ಏವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಎರಡು ಥರದ ವಿಷಯ ಇದೆ. 10 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೈವ ಗುರು ಸಹ ಗುರು ಏವ. ಅವನು ಭಾರನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಪುಷ್ಟನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಸ್ಸು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಸ್ ಹಿಂದಿದ್ದು ಹಾರಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಯೇವ ಗುರು ಸಹ ಗುರು ಏವ. ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದಾನೀಂ ಅನಂತರಂ. ಇದಾನೀಂ ಕಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಪಾಠಂ ಶೃಣುಮಃ. ಇದಾನೀಂ ಕಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಪಾಠಂ ಶೃಣುಮಃ. ಅನಂತರಂ ಭೋಜನಂ ಕುರ್ಮಃ. ಅನಂತರಂ ಭೋಜನಂ ಕುರ್ಮಃ. ಇದಾನೀಂ ಅನಂತರಂ. ಇದಾನೀಂ ಅನಂತರಂ ತತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪದತ್ವಂ ಭವತಿ. ಇದಾನೀಂ ಈಗ, ತದ್ ಅನಂತರಂ ವಾ. ಭವಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕಃ ವಾ? ನ, ನಾಹಂ ಶಿಕ್ಷಕಃ, ಅಹಂ ಭಾವಿ ವೈದ್ಯಃ. ಭಾವಿ ವೈದ್ಯಃ, ಅಗ್ರೆ ಭವಾಮಿ, ಅಹಂ ಭಾವಿ ವೈದ್ಯಃ. ಭವಾನ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನಶೀಲಃ ವಾ? ಆಮ್, ಅಹಂ ವೇದಾಧ್ಯಯನಶೀಲಃ. ಭವಾನ್ ಗಣಿತಜ್ಞಃ ವಾ? ನ, ನಾಹಂ ಗಣಿತಜ್ಞಃ. ಭವಾನ್ ವೈಮಾನಿಕಃ ವಾ? ನ, ನಾಹಂ ವೈಮಾನಿಕಃ. ವಾ ಇತಿ ಯದಾ ಪೃಚ್ಛತಿ ವಾ ಏಷಃ ವಾ? ಏಷಃ ವಾ ಭವತಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್? ಆಮ್, ಏಷ ಏವ ಮಮ ಪುಸ್ತಕಂ ಏಷಃ ವಾ? ಏಷ ಏವ ಮಮ ಪುಸ್ತಕಂ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್. ಏಷಃ ತ್ವಾಂ ಭತ್ಸಯತಿ ವಾ? ಏಷಃ ಬೈತಾನ? ನ ನ ನ, ಏಷಃ ನ ಮಾಂ ಭತ್ಸಯತಿ. ಏಷಃ ಭವಂತಂ ಭತ್ಸಯತಿ ವಾ? ನ, ನ ಸಹ ಭತ್ಸಯತಿ ಮಾಂ. ಅದ್ಯ ಕಃ ವಾಸರಃ? ಕುಜವಾಸರಃ ಮಂಗಳವಾಸರಃ. ಹ್ಯಃ ಕಃ ವಾಸರಃ? ಹ್ಯಃ ಸೋಮವಾಸರಃ. ಪರಹ್ಯಃ ಕಃ ವಾಸರಃ? ಭಾನುವಾಸರಃ. ಪ್ರಪರಹ್ಯಃ ಕಃ ವಾಸರಃ? ಪ್ರಪರಹ್ಯಃ इति वक्तव्यं. प्रपरह्यः नोच्यते चेत् पदस्य अनुभवः कथं भवति? शनिवासरः इति अहं जानामि. प्रपरह्यः कः वासरः? परह्यः कः वासरः? ह्यः कः वासरः? इंदुवासरः सोमवासरः. अद्य कः वासरः? कुजवासरः. श्वः कः वासरः? श्वः बुधवासरः. परश्वः कः वासरः? परश्वः गुरुवासरः. प्रपरश्वः कः वासरः? शुक्रवासरः. अद्य यदि शुक्रवासरः, अद्य शुक्रवासरः. ह्यः कः वासरः? गुरुवासरः. परह्यः कः वासरः? बुधवासरः. प्रपरह्यः कः वासरः? कुजवासरः. श्वः कः वासरः? शनिवासरः. परश्वः कः वासरः? परश्वः भानुवासरः. प्रपरश्वः कः वासरः? सोमवासरः. अद्य यदि भानुवासरः, अद्य भानुवासरः. प्रपरह्यः कः वासरः? प्रपरह्यः. अद्य भानुवासरः. प्रपरह्यः कः वासरः? बृहस्पतिवासरः. इदानीं ह्यः मंदवासरः, स्थिरवासरः, शुक्रवासरः. तत्पूर्वं
बृहस्पतिवासरः अद्य भानुवासरः प्रपरश्वः कः वासरः बुधवासरः श्वः कः वासरः अद्य भानुवासरः चेत् अद्य भानुवासरः श्वः कः वासरः श्वः अद्य भानुवासरः श्वः कः वासरः ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾಸರ ನಾಳೆ ಯಾವ ವಾಸರ ಇದು ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಆದರೆ ಶ್ವಃ ಇಂದು ವಾಸರः परश्वः कः वासरः परश्वः मंगलवासरः प्रपरश्वः कः वासरः बुधवासरः अवगतं वा अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः अवगतं वा प्रतिदिनं पुनः एकवारम् अभ्यासं कर्तव्यम् अस्मिन् विषये नो चेत् विस्म्रियते श्वः इति सः भूतं भवति अस्तु पुनः एकवारं सप्तककाराणां स्मरणं कुर्मः किम् इदानीम् अहम् एकं वाक्यं वदामि तस्मिन् कस्मिंश्चित् नाम प्रश्नः नाम इदानीम् अहं ग्रामं गच्छामि अहं मास्तु रामः ग्रामं गच्छति तत्र कुत्र गच्छति इति प्रष्टव्यम् अस्तु वा कृष्णः देवालये अस्ति कृष्णः देवालये अस्ति कृष्णः कुत्र अस्ति कृष्णः देवालयात् प्रसादम् आनयति कृष्णः देवालयात् प्रसादम् आनयति कृष्णः कुतः प्रसादम् आनयति कुतः इत्युक्ते एल्लिंद कथं कृष्णः कथं प्रसादम् आनयति कथं हस्तेन आनयति नो चेत् तत्र स्यूते आनयति स्यूते संस्थाप्य आनयति श्रीकृष्णः ग्रहणकाले सर्वान् स्वजनान् संभाषयति कृष्णः ग्रहणकाले सर्वान् स्वजनान् संभाषयति कृष्णः कदा स्वजनान् संभाषयति कृष्णः कुरुक्षेत्रे स्वजनान् संभाषयति कृष्णः कुरुक्षेत्रे स्वजनान् संभाषयति कुत्र कुरुक्षेत्रे कृष्णः कुरुक्षेत्रे स्वजनान् संभाषयति कृष्णः ग्रहणार्थं सर्वान् अपि आह्वयति मास्तु इदं ग्रहणार्थम् इत्युक्ते ग्रहणम् इत्युक्ते स्वीकरणम् इत्यपि भवति अस्मिन् अर्थे न ग्रहणं सूर्यग्रहणार्थम् अथवा सूर्यग्रहणकाले इत्यपि स्यात् मास्तु इदानीं संशयः भवति स्वजनमेलनार्थं कृष्णः स्वजनमेलनार्थं सर्वान् कुरुक्षेत्रम् आह्वयति कृष्णः स्वजनमेलनार्थं सर्वान्नपि कुरुक्षेत्रम् आह्वयति स्वजनमेलनम् इत्युक्ते तन्नवरन्न भेटियागुदु मीटिंग किमर्थं स्वजनमेलनार्थं कृष्णः किमर्थम् आह्वयति स्वजनमेलनार्थम् आह्वयति द्वारकातः कृष्णः काश्मीरं गच्छति कुतः काश्मीरं गच्छति कृष्णः कुतः काश्मीरं गच्छति द्वारकातः काश्मीरं गच्छति रामः रथेन शत्रून् विजित्य
स्वनगरम् आगच्छति रथेन शत्रून् विजित्य रथेन स्वशत्रून् विजित्य अयोध्याम् आगच्छति कथं शत्रून् विजित्य अयोध्याम् आगच्छति रथेन विजित्य रथकारणेन सः शत्रून् विजित्य स्वनगरम् आगच्छति अष्टमहिष्यः कृष्णस्य आसन् कति महिष्यः कृष्णस्य आसन् अन्ये पत्न्यः आसन् अन्ये भार्याः आसन् महिष्यः अष्टमहिष्यः कृष्णस्य आसन् महिषी इत्युक्ते हेण्डति तत्र विशेषस्थानं यदा तेषां भवति तदा महिषी भवति नो चेत् पत्नी भवति अत्र तु तेषां विशेषस्थानमानम् इत्यादिकं भवति अतः पट्टमहिषी इत्यर्थे राज्ञः सर्वत्र कार्येषु पार्श्वे उपविश्य यज्ञदीक्षादिकान् स्वीकर्तुं तेषाम् अर्हता भवति महिषा मीन्स् कोण परन्तु अत्र महिषः इति श्रेष्ठः इत्यर्थे अस्ति महिषी इत्युक्ते श्रेष्ठा विना इति शब्दम् उपयुज्य लिखन्तु रामः सीता जीवति रामेण विना सीता न जीवति वायुः न जीवति प्राणिनः प्राणिनः न जीवन्ति वायुं विना वायुना विना प्राणिनः न जीवन्ति वृक्षः विना आम्लजनकं न लभ्यते वृक्षेण विना आम्लजनकं न लभ्यते ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ವಿನಾ ಏವಮೇವ ಸಹ ಜನಕಃ ಪುತ್ರಃ ಉತ್ಸವಂ ಗಚ್ಚತಿ ಪುತ್ರಃ ಉತ್ಸವಂ ಗಚ್ಚತಿ ಜನಕೇನ ಸಹ ಪುತ್ರಃ उत्सवं गच्छति कृष्णः रामः उद्यानं गच्छति कृष्णः रामः कंसभृत्यान् च हन्ति रामः कंसभृत्यांश्च हन्ति कृष्णः कृष्णेन सह अत्र तु रामेण सह कृष्णः भृत्यान् च हन्ति इत्युक्ते कोल्लुत्ताने संहरिसुत्ताने संहरति इति वक्तुं शक्यते अत्र तु अग्रे पश्यामः पुरतः भवतः पुरतः किम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति भवतः पुरतः जंगमवाणी अस्ति भवत्याः पुरतः मम पुरतः गुरुः अस्ति समीचीनं भवतः पुरतः किम् अस्ति श्वेतफलकम् अस्ति समीचीनं भवत्याः पुरतः किम् अस्ति शिष्यः अस्ति भवत्याः पुरतः किम् अस्ति अंकनी अस्ति भवत्याः पुरतः किम् अस्ति स्यूतम् अस्ति भवतः पुरतः किम् अस्ति मम पुरतः लेखनी अस्ति भवतः पुरतः किम् अस्ति कटः अस्ति भवतः पुरतः किम् अस्ति करवस्त्रम् अस्ति
मम पुरतः करवस्त्रम् अस्ति समीचीनं भवत्याः पुरतः किम् अस्ति मम पुरतः भावी वैद्यः अस्ति उग्गेल पाडोणनि मंतेरल्ल मंतेरल्ल अवेने मणुन्दुल्लेरे मम पुरतः भावी वैद्यः अस्ति हाँ पृष्ठतः पृष्ठतः हाँ मम पृष्ठतः स्तम्भः अस्ति हाँ अस्तु भवत्याः पृष्ठतः शिरस्त्राणम् अस्ति भवत्याः भवतः पुरतः पृष्ठतः कैमरा अस्ति छायाग्राही अस्ति भवत्याः पृष्ठतः मम पृष्ठतः उत्पेटिका अस्ति भवत्याः पृष्ठतः बहवः आसन्दाः सन्ति भवतः पृष्ठतः किम् अस्ति पृष्ठतः गुरुराजः अस्ति भवतः पृष्ठतः बालिका अस्ति भवतः पृष्ठतः किम् अस्ति समीचीनं भवतः पृष्ठतः किम् अस्ति मम पृष्ठतः वन्दना अस्ति दक्षिणतः वामतः दक्षिणतः वामतः वाम एड दक्षिणः बल दक्षिणतः रैट लेफ्ट वाम लेफ्ट दक्षिण रैट रैट तः इति न भवति दक्षिणतः मम दक्षिणतः वृक्षासन्दः अस्ति मम दक्षिणतः लेफ्ट न रे बल दक्षिणबण्ड बल रैट लेफ्ट मम दक्षिणतः जवनिका अस्ति जवनिका स्क्रीन कर्टन मम तथा किं वक्तव्यं कुतः मया वृक्षासन्दः इत्युक्तम् इत्युक्ते अत्र प्लास्टिक् आसन्दः अस्ति तदर्थं वृक्षेण कृतम् इत्यर्थः वृक्ष एव आसन्दरूपेण न वृक्षस्य उपरि यदा कपिः तिष्ठेत् वृक्षेण कृतः आसन्दः इति विवरणं दातव्यं भवति हाँ मम वामतः श्वेतफलकम् अस्ति मम वामतः श्वेतफलकम् अस्ति मम दक्षिणतः कृष्णवेणी भगिनी अस्ति मम दक्षिणतः कृष्णवेणी भगिनी अस्ति मम वामतः सुधन्वा अस्ति मम वामतः सुधन्वा अस्ति हाँ भवत्याः वामतः का अस्ति अस्ति दक्षिणतः अग्रजः अस्ति अनुजा अस्ति समीचीनं भावी वैद्यः भवतः वामतः कः अस्ति शशाङ्कः अस्ति दक्षिणतः कः अस्ति मिथुनः अस्ति हाँ नितिनः न मिथुनः भवतः दक्षिणतः कः अस्ति दक्षिणतः जवनिका मम दक्षिणतः जवनिका अस्ति वामतः नितिनः समीचीनं भवतः पृष्ठतः किम् अस्ति चतुश्चक्रिका अस्ति वाहनम् अस्ति समीचीनं
अग्रतः न पृष्ठतः नैव पुरतः भाविवैद्यः अस्ति दक्षिणतः समीचीनं वामतः मम वामतः अग्रजा अस्ति समीचीनम् इदानीम् अहं वामतः इति कथयामि तदा एवं कर्तव्यं दक्षिणतः इति कथयामि तदा एवं कर्तव्यम् अस्तु वा अहं दर्शयामि तथैव कर्तव्यं हाँ दक्षिणतः वामतः 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 दक्षिणतः 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 वामतः हाँ इदानीं पुनः मेलनं कृत्वा कथयामि एवं कृते पृष्ठतः एवं कृते पुरतः हाँ पुरतः दक्षिणतः वामतः पृष्ठतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः पुरतः पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः 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 दक्षिणतः पृष्ठतः पुरतः 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 दक्षिणतः वामतः वामतः पृष्ठतः दक्षिणतः इष्टवसन्ने एदुर्लाभं पदकैतलगिल्ल अस्तु अवगतं खलु दक्षिणतः वामतः पुरतः पृष्ठतः हाँ तः प्रयोगस्य पुनः एकवारं स्मरामः कश्चन गृहात् बहिः आगत्य कुत्र कुत्र गच्छति इति पश्यामः गृहतः यजमानः गृहतः शालां गच्छति गृहतः यजमानः शालां गच्छति शालातः कार्यालयं गच्छति शालातः कार्यालयं गच्छति कार्यालयतः धनागारं गच्छति बैंक शालातः धनागारं गच्छति कार्यालय पंड आफीस अपे दुड्डुगे तಗೊಂಬರ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯತಃ ಸುರುಕು ಬಾಲೆನ್ ಬಿಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಯ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಧನಾಗಾರತಃ ಔಷಧಗೃಹಂ ಗಚ್ಚತಿ ಧನಾಗಾರತಃ ಔಷಧಗೃಹಂ ಗಚ್ಚತಿ ಔಷಧಗೃಹತಃ ವೈದ್ಯಾಲಯಂ ಗಚ್ಚತಿ औषधगृहतः वैद्यालयं गच्छति वैद्यालयतः तत्र बिल् दृष्ट्वा मनसि उद्वेगः जातः अतः ततः उद्यानं गच्छति उद्यानतः आपणं गच्छति अंगडी आपणं गच्छति आपणतः विपणिं गच्छति विपणिं इत्युक्ते विपणि ಅಂತಂದ್ರೆ आपण ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ ವಿಪಣಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ವಿಪಣಿ ವಿವಿಧಂ ಪಣ್ಯತೆ ಯತ್ರ ವಿಪಣಿ ಪಣನಂ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಪಣ ವ್ಯವಹಾರೇ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇರೋದು ಆಪಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ವಿಪಣಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬೇಕು ಚಯನಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ವಿಪಣಿ ಅಂತಾರೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿ ಅದನ್ನು आपणतः ವಿಪಣಿಂ ಗಚ್ಚತಿ ವಿಪಣಿತಃ ದೇವಾಲಯಂ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಏನಪ್ಪ ಇದೆಷ್ಟು ಸುತ್ತಾಟ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಜೀವನ ಅಂತ ಪ್ರಾತಃ ತತ್ಪುರತಃ ಏವ ಗತವಾನ್ ತದಾ ದೇವಂ ನ ಸ್ಮೃತವಾನ್ इदानीं सायान्ने तस्य मनसि खेदः जातः उद्वेगः जातः देवालयं गत्वा कार्यालयस्य चिन्ता अस्ति औषधालयस्य चिन्ता अस्ति वैद्यालयस्य चिन्ता अस्ति पुनः सर्वत्र यत्र कुत्रापि गच्छति चेदपि चिन्ता बाधते अतः देवं गत्वा प्रार्थयति देवालयतः पुनः गृहम् आगच्छति देवालयतः
ಗೃಹಂ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಗಚ್ಚತಿ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಗಚ್ಚತಿ ಆಗಚ್ಚತಿ. ನಯತಿ ಕ್ಷಮ್ಯತು ನಯತಿ ಆನಯತಿ. ನಯತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಯತಿ ಆನಯತಿ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ತಾನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಯತಿ, ತಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಆನಯತಿ. ತಾನು ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಯತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನಯತಿ. ತಥೈವ ಉಪಸರ್ಗಾಣಾಂ ಪ್ರಯೋಗ ಭವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ. ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಧಾತುವಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಹರತಿ ಆಹರತಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಹಾಗೇನೆ. ನಯತಿ ಆನಯತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹರತಿ ಆಹರತಿ. ಇನ್ನು ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಹರತಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹರತಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನಾಗೆ ಅದು ಹಾರ. ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಗುಳುಮ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಹಾರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಲೇಬಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು, ಜಿಲೇಬಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು ನೋಡೋದೇ ಚಂದ ಅಂತ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿದಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಹಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಂದರೆ ಅದು ಆಹರಣಂ, ತಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜೀರ್ಣ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ವಿಹಾರ, ಆಹಾರ ಆಯಿತು, ವಿಹಾರ. ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಯಿತು. ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಚೂರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಎರಡೆರಡು ಗುದ್ದಾಟ ಆಯಿತು, ಪ್ರಹಾರ. ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಜೋರಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು. ಹಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದು ಆಹರತಿ ವಿಹರತಿ, ಅಂದರೆ ಫಲಾಹ ಚೂರೇ ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಾಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪಹಾರ ಅಂತ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಉಪ ಆಹಾರ, ಉಪಾಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ. ನಾವು ಫಲಾಹಾರವನ್ನು ಉಪಾಹಾರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಫಲ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಫಲವೇ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಊಟದಷ್ಟೇ ಫಲಾಹಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಊಟದಷ್ಟೇ ಫಲಾಹಾರ ಆದರೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತು ಬಹು ಮನಃ ಆಸೀತ್ ಪರಂತು ಯಃ ಕೋಪಿ ನ ಉದ್ಯೋಗಂ ದದಾತಿ ಸ್ಮ ಸ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಹ ಏಕತ್ರ ಗತ್ವಾ ಯಜಮಾನಂ ಅಪೃಚ್ಛತ್, ಯಜಮಾನಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಮಮ ಉದ್ಯೋಗಃ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ದದಾತಿ ವಾ ಇತಿ. ಸಹ ಅವದತ್ ಆಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪರಂತು ಏಕಾ ಸಮಸ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ. ಕಾ ಸಮಸ್ಯಾ? ಅಹಂ ಬಹು ಬುಭುಕ್ಷಯ ಬಾಧಿತೋ ಭವಾಮಿ. ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ. ಯದಾ ಬುಭುಕ್ಷಾ ಭವತಿ ತದಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಖಾದಿತವ್ಯಂ. ಅಸ್ತು ನ ಸಮಸ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ, ತೇನ ಕಿಂ ಅತ್ರ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೆ ಭವತೆ ಅಪಿ ದೀಯತೆ ನ ತಾವತಾ ಸಮಾಪ್ಯತೆ ಸಮಸ್ಯಾ. ಭೋಜನಾನಂತರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಪನಂ ಅಪೇಕ್ಷತೆ, ನಿದ್ರಾ ಆಗಚ್ಚತಿ, ನಿದ್ರಾನಂತರಂ ಪುನಃ ಬುಭುಕ್ಷಾ ಬಾಧತೆ. ಬುಭುಕ್ಷಾನಂತರಂ ನಿದ್ರಾ, ನಿದ್ರಾಯಾಹ ನಂತರಂ ಬುಭುಕ್ಷಾ. ತತ್ರ ಭಾಟಕಸ್ಯ ವೇತನಸ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಿ. ಯದಪಿ ಕರ್ಮ ಉಚ್ಯತಾಂ ಅಹಂ ಕರೋಮಿ, ಪರಂತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಯಮಸ್ತಿ. ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೂರು ಮಲಗಬೇಕು, ಮಲಗಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೋ ಊಟದಲ್ಲೋ. ಅದೇ ಊಟನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ನಿದ್ದೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ, ಎರಡೇ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಯದಾ ಏಕಸ್ಯಾನಂತರಂ
अन्यद् वाक्यं कथयामः तदा योजनार्थे वयं कानिचन पदानि उपयुञ्ज्महे यदा इदानीं विहरति, संहरति, प्रहरति, आहरति, उपाहरति, परिहरति, तदा न्यायालयं गच्छति, एषः मां प्रहरति न्यायं ददातु इति, सः परिहरति। प्रथमं कः ताडितवान्? एष वा? अतः एतस्मै एका चपेटिकाम् अनेन दीयते, सः एकां चपेटिकां ददाति, अनन्तरं तस्य परिहारः अभवत् इति। हरति, परिहरति, संहरति, आहरति, विहरति, उपाहरति, प्रहरति, इतोपि संहरति अभवत्। तत्र 22 उपसर्गाः भवन्ति। प्र पर अप सन् अप सम् अनु अव निस् निर दुसु दुरु वि याङ् नि प्रधि प्रति परि उप इत्यादयः उपसर्गाः भवन्ति। नाना परिहरति, उपहरति, संहरति। इदानीं प्रकृष्ट इत्यत्र प्र, निरन्तरम् इत्यत्र निर्, दुर्जनः इत्यत्र दुर्, परित्राण इत्युक्ते इत्यत्र परि, सम्भवामि युगे युगे। सम्यक् अस्ति। परित्राणाय साधूनां परि, विनाशाय च दुष्कृतां वि, दुष्कृतां दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय सम् इति पुनः एकः उपसर्गः, संस्थापनार्थाय संभवामि, पुनः सम् इत्युक्ते सम्यक् इत्यर्थः। सम्यक् इत्युक्ते ಚೆನ್ನಾಗಿ सः सम्यक् परिवेशयति, बडिसुವುದು परिवेशयति, सः सम्यक् परिवेशयति, ಚೆನ್ನಾಗಿ बडिस्ताने। संभवामि युगे युगे, अत्र सर्वत्र पदानां मध्ये उपसर्गाः दृश्यन्ते। इदानीं स्म इति मया उक्तं। स्म इति सुलभतया भूतकालस्य प्रयोगार्थम् उपयुज्यते। एकदा ಶಿವಾಜಿ ಜೀವತಿ ಸ್ಮ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ಮ ಲಟಃ ಸ್ಮ ಪ್ರಯೋಗೆ ಭೂತತ್ವಂ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಈಗ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪೂರ್ವಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ಸ್ಮ, ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪೂರ್ವಂ ಆಗಚ್ಚತಿ ಸ್ಮ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಚ್ಚತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ ಲಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧಾತು ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭೂತಕಾಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರೀಡತಿ ಸ್ಮ, ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕ್ರೀಡತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕ್ರೀಡತಿ ಸ್ಮ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ರೀಡತಿ, ಗಚ್ಚತಿ, ಪಿಬತಿ, ಕರೋತಿ, ಶೃಣೋತಿ, ಹರತಿ, ಸ್ಮರತಿ, ವದತಿ, ಪಶ್ಯತಿ, ಗೃಹ್ಣಾತಿ, ಖಾದತಿ, ಹಸತಿ, ನಮತಿ, ದದಾತಿ, ಪೃಚ್ಛತಿ, ಜಯತಿ, ಯಜತಿ, ನಿಮೀಲಯತಿ, ಸ್ವೀಕರೋತಿ, ಲಿಖತಿ, ಜಾನಾತಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗಿದೆ. ಪಠತಿ, ಪತತಿ, ಉಪವಿಶತಿ, ಕ್ರೀಣಾತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಜತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಾಗಂ ಕರೋತಿ, ಯಜ್ಞಂ ಕರೋತಿ. ಯಜತಿ, ಯಜ ದೇವಪೂಜಾ ಸಂಗತಿ ಕರಣೇಶು, ದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಾಣಂ ಉಪಯೋಗಃ ಯತ್ರ ಭವತಿ ಯಜತಿ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಹ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಅಧಿಕಾರ್ಯಂ ಯಜತಿ ಸ್ಮ. ತತ್ರ ಉಪನಯನಕಾಲೆ किम् उपाकर्मसमयपर्यन्तम् एव कर्तव्यमिति केषाञ्चन जनानां मतम्, अतः तदनन्तरं त्यक्तवान्. एवं ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರದ್ದೇ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ. ಕ್ರೀಡತಿ, ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಕ್ರೀಡಿತ, ಅದು ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದಾಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ.
ಕ್ರೀಡಿತವಾನ್ ಕ್ರೀಡಿತವತಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡತಿ ಕ್ರೀಡಿತವ್ಯಂ ನಪುಂಸಕ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಗಚ್ಚತಿ ಗಂತವ್ಯಂ. ಪಿಬತಿ ಪಾತವ್ಯಂ. ಕರೋತಿ ಹರತಿ ಹರ್ತವ್ಯಂ. ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ. ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ ಇತಿ ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಂ. ಹರತಿ ಸ್ಮರತಿ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಂ. ವದತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಪಶ್ಯತಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ದೃಷ್ಟವಾನ್ ಸಮೀಚೀನಂ. ಅತ್ರ ತು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಖಾದತಿ ಖಾದಿತವ್ಯಂ. ಹಸತಿ ಹಸಿತವ್ಯಂ. ನಮತಿ ನಂತವ್ಯಂ. ದದಾತಿ दातव्यं. पृच्छति प्रष्टव्यं. जयति जेतव्यं. यजति यष्टव्यं यष्टव्यं यष्टव्यं. निमीलयति निमीलयितव्यं. इदानीं चक्षुषां निमीलनं तावत् मुच्चुವುದು. ತೆರೆಯುವುದು उन्मीलयति उन्मीलयति. निमीलयति उन्मीलयति. सः ಚಕ್ಷುಷೀ ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ಪಶ್ಯತಿ. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಂತಂದ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಅರಳಿಸಿ ನೋಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಉನ್ಮೀಲ್ಯ. ಚಕ್ಷುಷೀ ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ಪಶ್ಯತಿ. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಲಿಖತಿ ಲೇಖಿತವ್ಯಂ. ಪಠತಿ ಪತತಿ. ಉಪವಿಶತಿ ಉಪವೇಷ್ಟವ್ಯಂ. ಸಮೀಚೀನಂ. ಕ್ರೀಣಾತಿ ವರ್ತತೆ ಅದು ವರ್ತಮಾನ. ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವೀಗ ತವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಕ್ರೀಡತಿ ಕ್ರೀಡಿತವಾನ್. ಗಚ್ಚತಿ ಗತವಾನ್ ಗತವಾನ್. ಗಚ್ಚವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಗತವಾನ್ ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಿಬತಿ ಪೀತವಾನ್. ಕರೋತಿ ಕೃತವಾನ್. ಶೃಣೋತಿ ಹರತಿ ಹೃತವಾನ್. ಸ್ಮರತಿ ವದತಿ ಉಕ್ತವಾನ್. ಸಮೀಚೀನಂ. ಪಶ್ಯತಿ ದೃಷ್ಟವಾನ್. ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಗೃಹೀತವಾನ್. ಈ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪಾಪ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಖಾದತಿ ಖಾದಿತವತಿ ಖಾದಿತವತಿ. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹಸತಿ ಹಸಿತವತಿ. ನಮತಿ ದದಾತಿ ದತ್ತವತಿ ದತ್ತವತಿ. ಪೃಚ್ಛತಿ ಪೃಷ್ಟವತಿ. ಜಯತಿ ಜಿತವತಿ ಜಿತ. ಜಯತಿ ಜಿತ ಭವತಿ ಜಿತವತಿ. ಯಜತಿ ಯಷ್ಟವತಿ. ನಿಮೀಲಯತಿ ನಿಮೀಲಿತವತಿ. ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಸ್ವೀಕೃತವತಿ. ಲಿಖತಿ तत्र लिखितं भवति. लिखितवती. तव्यत् प्रत्ययकाले तथा लिखितं लिखितवान् लिखितवती. जानाति ज्ञातवती. पठित नपुंसकलिंगे. पठति पठितवत्. पतति उपविशति उपविष्टवत् उपविष्टवत्. क्रीणाति क्रीणितवत्. अत्र इदानीं तावत् भूतकालस्य प्रयोगः द्विधा दृष्टः. स्म इति प्रयोगे भवति, तत्र व्यत्यासः अस्ति. गतवान् इदानीं लिखति स्म, गच्छति स्म, एतेषां मध्ये इदानीं गच्छति स्म इति इत्यपि वक्तुं शक्यते, गतवान् इत्यपि वक्तुं शक्यते. ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಗತವಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋದನು, ಗಚ್ಚತಿ ಸ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೋದನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗಚ್ಚತಿ ಸ್ಮ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಗತವಾನ್ ಅಂದರೆ ಹೋದನು, ಅದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಆವತ್ತು ತುಂಬ ಓದ್ತಿದ್ದ. ಪಠತಿ ಸ್ಮ, ಈಗ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದು ಹಾರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓದು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ODU, ಅದು ಓದೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪೂರ್ತಿ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಸುಲಭ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡತಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರ ಬಹುವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ರೂಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕ್ರೀಡತಿ, ಗಚ್ಚತಿ, ಪಿಬತಿ, ಕರೋತಿ, ಕುರ್ವಂತಿ, ಶೃಣೋತಿ, ಹರತಿ, ಸ್ಮರತಿ, ವದತಿ, ಪಶ್ಯತಿ, ಗೃಹ್ಣಾತಿ, ಗೃಹ್ಣಂತಿ, ಗೃಹ್ಣಂತಿ, ಖಾದತಿ, ಹಸತಿ, ನಮತಿ, ದದಾತಿ, ದದತಿ, ದದಾತಿ, ದದತಿ, ಪೃಚ್ಛತಿ, ಜಯತಿ, ಯಜತಿ, ನಿಮೀಲಯತಿ, ಸ್ವೀಕರೋತಿ, ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತಿ, ಲಿಖತಿ, ಜಾನಾತಿ, ಜಾನಂತಿ, ಜಾನಾತಿ, ಜಾನೀತಃ, ಜಾನಂತಿ, ಪಠತಿ, ಪತತಿ, ಉಪವಿಶತಿ, ಕ್ರೀಣಾತಿ, ವರ್ತತೆ, ವರ್ತಂತೆ, ವರ್ಧಂತೆ, ಶೋಭಂತೆ, ಯಾಚಂತೆ, ಬಾಧಂತೆ, ಕಂಪಂತೆ, ಮೋದಂತೆ ಇತಿ ಭವತಿ. ಕಂಪಂತೆ, ತಂಪಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪಂತೆ, ಕಂಪ ಕಂಪ ಕಂಪನ, ಏಜ್ರ ಕಂಪನೆ, ಅದು ಕಂಪತೆ ಅನ್ನೋದು ನಡುಗುತ್ತದೆ, ಕಂಪತೆ, ಕಂಪಂತೆ. ವರ್ತತೆ ಇದೆ, ಭವತಿ, ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥೇ ವರ್ತತೆ. ವಿಧ ಸತ್ತಾಯಾಮ್ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಸತ್ತಾಯಾಮ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬಳಸೋದು. ಈಗ ನೀವು ಕ್ರೀಡಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಕೊನೆಯ ಕ್ರೀಡಂತಿಯ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ತೀ ತೆಗಿರಿ, ಕ್ರೀಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡನ್, ಗಚ್ಚನ್, ಪಿಬನ್, ಕುರುವನ್, ಶೃಣ್ವನ್, ಹರನ್, ಸ್ಮರನ್, ವದನ್, ಪಶ್ಯನ್, ಗೃಹ್ಣನ್, ಖಾದನ್, ಹಸನ್, ನಮನ್, ದದನ್, ಪೃಚ್ಛನ್, ಜಯನ್, ಯಜನ್, ನಿಮೀಲಯನ್, ಸ್ವೀಕುರ್ವನ್, ಲಿಖನ್, ಪಠನ್, ಪತನ್, ಉಪವಿಶನ್, ಕ್ರೀಣನ್. ಬೇಡ, ಇದು ಚೂರು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನಃ, ವರ್ಧಮಾನಃ, ಶೋಭಮಾನಃ, ಯಾಚಮಾನಃ, ಯಜಮಾನಃ, ಬಾಧಮಾನಃ, ಕಂಪಮಾನಃ, ಮೋದಮಾನಃ ಅಂತ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಮೈ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಬರುತ್ತೋ, ಗಚ್ಚತಿ, ಸ್ಮರತಿ, ಹರತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬಂದರೆ ಅದು ಪರಸ್ಮೈ ಪದ, ಎ ಬಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಪದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ನಾಳೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪರಸ್ಮೈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಪರಸ್ಮೈ ಪದ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ, ಈಗ ಪಚತಿ, ಒಬ್ಬ ಅಡುಗೆಯವನು ಸೂಪಕಾರ ಪಚತಿ. ಸೂಪಕಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸೂಪಕಾರ. ಸೂಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದು ಉಬ್ಬರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಬಿಡುವಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಪ, ಅದು ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೂಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೂದಹ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೂಪಕಾರಹ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವನು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಚತಿ, ಅವನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಸ್ಮೈ ಪದ. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಕಾರಣ ಸ್ಥೇನಾಹ ಏವ ಸರ್ವೇ ವಯಂ. ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಕ್ರೀಡತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೀಡತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶೃಣೋತಿ, ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೇಳೋದಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶೃಣೋತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ಮರತಿ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗಲಿ.
ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅದು ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳು ಪರಸ್ಮೈ ಪದ ಆತ್ಮನೆ ಪದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಇತ್ತು, ಉಭಯ ಪದಿನಃ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಪರಸ್ಮೈ ಪದದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಪರಸ್ಮೈ ಪದದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆತ್ಮನೇ ಪದದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಮಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಣಿನಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಆಗ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಭಯ ಪದಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪಠತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಠತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪಠತಿನೇ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಯಾರು ತನಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾನೋ ಅವನು ಪಠತಿ, ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಪಠತಿ. ಗಚ್ಚತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇರುವ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ, ಏ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್, ಯಾರು ತನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಸ್ಥೇನ ಏವ, ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಕರಿಷ್ಯೇ ಅಂತ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫಲ ಅದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಕರೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮನೆ ಪದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುರುತೆ ಪರಸ್ಮೈ ಪದಿ, ಅದು ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುರುತೆ ಕುರುವಾತೆ ಕುರುವತೆ, ಕುರುಷೆ ಕುರುವಾತೆ ಕುರುದ್ವೆ, ಕುರುವೆ ಕುರುವಹೆ ಕುರುಮಹೆ ಅಂತ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಿಡಿ ಈಗ. ಆದರೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರಸ್ಮೈ ಪದ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಪರಸ್ಮೈ ಪದ ಅಂದರೆ ಪರನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಫಲ ಹೋಗುವುದು ಅಂತಾದಾಗ ಪರಸ್ಮೈ ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಗಾಮಿ ಆದಾಗ ಆಗ ಅದು ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಅಂತ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕ್ರೀಡನ್, ಖಾದನ್, ಹಸನ್, ನಮನ್, ದದನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಉಪವಿಶನ್, ಕ್ರೀಡನ್, ವರ್ತಮಾನ, ವರ್ಧಮಾನ, ಶೋಭಮಾನ, ಯಾಚಮಾನ, ಬಾಧಮಾನ, ಕಂಪಮಾನ, ಮೋದಮಾನ, ಯಜತೆ ಅಂತನೂ ಇದೆ, ಯಜತಿ ಅಂತನೂ ಇದೆ. ಆಗದು ಯಜಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಜಮಾನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಮನೆಯ, ಹೌದವನು ಮನೆಯ ಒಡೆತನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಜಮಾನ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಬರೀ ಮುಖಾಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಜಮಾನ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಮುಖಾಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಳು. ಮನೆಯ ಅದು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ನೆನ್ಪುಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಧೂಮಪಾನ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಬೇಡವಾದದ್ದೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ವಸ್ತುತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅದು. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿಯೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು. 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧೂಮವನ್ನೇ ಪಾನ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಧೂಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞದ ಧೂಮವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು, ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಧೂಮಪಾನ ತಪಃ, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸದು. ಸರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ವರ್ತಮಾನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಕ್ರೀಡನ್, ಗಚ್ಚನ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಪಶ್ಯನ್, ಶೃಣ್ವನ್, ಸ್ಪೃಶನ್, ಜಿಘ್ರನ್, ಅಶ್ನನ್, ಗಚ್ಚನ್, ಸ್ವಪನ್, ಶ್ವಸನ್, ವಿಲಪನ್, ವಿಸೃಜನ್, ಗೃಣ್ಣನ್, ಉನ್ಮಿಷನ್, ನಿಮಿಷನ್, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಶತ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಬರದೆ ಅದೇ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಬೇರೆ, ಶತ್ರು ಬೇರೆ. ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದು ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ವರ್ತಮಾನಾರ್ಥೇ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ರೂಪ. ಗಚ್ಚನ್, ಗೃಣ್ಣನ್, ಗಚ್ಚನ್, ಪಠನ್, ಪತನ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ರೂಪ.
ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಡಿ ನಕಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕ್ರೀಡಂತಿ ಇತ್ತು, ಕ್ರೀಡಂತಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು, ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು. ಧಾತು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಧಾತು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಹ್ರಸ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು? ಕ್ರೀಡಂತಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವವಳು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ರಾಮ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಮಾ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಆದರೂ ವಾಕ್ಯ ನಿಂತೋಯ್ತಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬಂತು. ಆದರೆ ರಮಾ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ರಸ್ವವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಂತಿ ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕ್ರೀಡಂತಿ, ಗಚ್ಚಂತಿ, ಪಿಬಂತಿ, ಹರಂತಿ, ಸ್ಮರಂತಿ, ವದಂತಿ, ಪಶ್ಯಂತಿ, ಗೃಹಂತಿ, ಖಾದಂತಿ, ಹಸಂತಿ, ನಮಂತಿ ಇದು ಬಿಡಿ. ಪೃಚ್ಛಂತಿ, ಜಯಂತಿ, ಯಜಂತಿ, ನಿಮೀಲಯಂತಿ, ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತಿ, ಲಿಖಂತಿ, ಪಠಂತಿ, ಉಪವಿಶಂತಿ, ಕ್ರೀಡಂತಿ. ಅದು ಬೇಡ. ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಅಂತಾಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಅಕ್ಷರ ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಕ್ಷರ ಆ ಅಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕುರುವಂತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರುವತಿ, ಶೃಣ್ವತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ದದಂತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದದತಿ, ಕ್ರೀಣಾತಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಇದ್ರೆ ಅಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ತೀ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅ ಇರಬೇಕು, ಆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾತಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಆ ಇದೆ, ಅ ಇರಬೇಕು. ಅಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ತೀ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಕೃತ್ವ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು. ಸಹ ಫಲಕಂ ಪಠನ್ ಗರ್ತೆ ಪತತಿ. ಸಹ ಫಲಕಂ ಪಠನ್ ಗರ್ತೆ ಪತತಿ. ಅವನು ಬೋರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಹ ಗಚ್ಚನ್ ಪಾಠಂ ಪಠತಿ, ಅವನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಓದ್ತಾನೆ. ಅಸ್ತು. ಸಹ ಬಾಲಿಕಾಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸ್ತಂಭಂ ಘಟ್ಟತಿ. ಘಟ್ಟಿಸು, ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದ. ಸಹ ಲಿಖನ್ ಪದ್ಯಂ ಶೃಣೋತಿ. ಸಹ ಲಿಖನ್ ಪದ್ಯಂ ಶೃಣೋತಿ. ಸಹ ಗಾಯನ್ ನೃತ್ಯಂ ಕರೋತಿ. ಕಹ ಸಹ ಸಹ ಸ್ನಾನಂ ಕುರ್ವನ್ ಗಾಯತಿ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್. नाम नृत्यसमये गायनं बहु कष्टं, परन्तु सः कः? आङ्ग्ल मैकल् जाक्सन्. तस्य तु विशिष्टं तत्र कार्यम् इदम् आसीत्. किमित्युक्ते सः गायन् नृत्यमपि करोति स्म. एवं एकं कार्यं कुर्वन् अपरं कार्यमपि करोति चेत् तदा वर्तमानार्थकप्रयोगः भवति. नाम इदानीं तत् कार्यम् इदानीमेव कुर्वन्नस्ति चेदेव वक्तुं शक्यते. ह्यः तथा न भवति, ह्यः कृतवान् भवति. इदानीं सः लिखन् स्मरति. ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಸರ್ವತ್ರ. ಸಾ ಲಿಖಂತಿ, ಅಹಂ ಲಿಖನ್, ಸಹ ಲಿಖನ್, ತ್ವಂ ಲಿಖನ್. ತ್ವಂ ಲಿಖನ್ ಪಾಠಂ ಪಠ. ಬರ್ದು ಓದು.
ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ನಾವು ಬರೆಯುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಸಲ ಓದೋದು ಒಂದೇ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ, ಕಾಪಿ ಮಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಸತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು. ಹಾಂ, ಲಿಖನ್ ಅಸ್ಮಿ. ಹಾಂ, ಅಹಂ ಲಿಖನ್ ಅಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಹಂ ಗಾಯನ್ ಅಸ್ಮಿ, ನಾನು ಹಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ ಅಸ್ಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ತು ವಾ ಅವಗತಂ ವಾ? ಹಾಂ, ಅದ್ಯ ಕೇಚನ ಶಬ್ದಾः ಅತ್ರ द्रष्टव्याः सन्ति. पुनः वामतः दक्षिणतः पृष्ठतः इतः. इतः बेङ्गळूरुनगरं 500 किलोमीटर् दूरम् अस्ति. इतः इल्लिंद इतः बेङ्गळूरुनगरं 500 किलोमीटर् दूरम् अस्ति. 500 किलोमीटर् दूरम् अस्ति. ततः उडुपिनगरं 500 किलोमीटर् दूरम् एव अस्ति. औल्तु ततः इतः ततः. इदानीं वयं कदाचित् वदामः सः आचीचे ओडाड्ताನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಹ ಇತಸ್ತತಃ ಧಾವನ್ನಸ್ತಿ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಸುಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇತಸ್ತತಃ. ಹಾಂ, ಇತಸ್ತತಃ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಲೆ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಾಲವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಒಲೆ ಹೋಗಿ ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಹಾರಾಟ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಈಚಿಂದಾಚೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಈಚಿಂದಾಚೆ ಆಚೆಂದ ಈಚಿಂದಾಚೆ ಆಚೆಂದ. ಇತಸ್ತತಃ ಧಾವತಿ ಮಾರ್ಜಾಲಃ. ಇತಸ್ತತಃ ಧಾವತಿ ಧಾವತಿ ಧಾವನ್ ಧಾವತಿ. ಇತಸ್ತತಃ ಧಾವತಿ. ಇತಸ್ತತಃ ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಈಚೆ, ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತತಃ ಇತಃ ಇತಸ್ತತಃ ಇತಸ್ತತಃ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈಚೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಇತಃ ತತಃನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರತಿದಿನಂ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ದೂರಂ ದೂರಂ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಂ ಇತಃ ದೂರಂ ಅಸ್ತಿ. ಮಂಗಳೂರುನಗರಂ इतः किञ्चित् दूरम् अस्ति. मङ्गलूरुनगरम् इतः किञ्चित् दूरम् अस्ति. कृष्णमठः अन्तिकम् अस्ति. कृष्णमठः अन्तिकम् अस्ति. गीतामन्दिरम् अन्तिकम् अस्ति. गीतामन्दिरम् अन्तिकम् अस्ति. मणिपालनगरम् इतः किञ्चित् दूरम् अस्ति. इतः किञ्चित् दूरम् अस्ति. मणिपालतः पेरणङ्किलनगरम् अथवा पेरणङ्किलग्रामः किञ्चिदन्तिकम् अस्ति. किञ्चिदन्तिकम् अस्ति. अन्तिकं वेरि वेरि इतोपि इतोपि अन्तिकम् अस्ति. पेरणङ्किलग्रामः इतोपि अन्तिकम् अस्ति. अन्तिक ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ. ನನ್ನ ಕೈ ತೋಳು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ. ಇತೋಪಿ ಇತಃ ಅಪಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಸಮಕ್ಷಂ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಕ್ಷಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗುರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಮ್ ಅಕ್ಷಂ, ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ. ಅಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ. ಸಮಕ್ಷಂ ಅದು ಸಮಕ್ಷ, ಗುರುಗಳ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗುರುಗಳ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ. ಅವರ ಕರುಣೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಯದಾ ವದಾಮಃ ತದಾ ಸಮಕ್ಷಂ. ಅಗ್ನೇಃ ಸಮಕ್ಷಂ ವಿವಾಹಂ ಕರೋತಿ. ಅಗ್ನಿಯ ಮುಂದೆನೇ, ಅಗ್ನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವನು ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನೇಃ ಸಮಕ್ಷಂ ವಿವಾಹಂ ಕರೋತಿ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಸ್ಯ ಸಮಕ್ಷಂ ಅಪರಾಧಂ ಮನ್ಯತೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಸ್ಯ ಸಮಕ್ಷಂ
अपराधं मन्यते। कश्चन चोरः आसीत्, सः किमपि दुष्टकार्यम् अकरोत्, चौर्यम् अकरोत्। तदा न्यायाधीशः किमर्थमेवं करोति, जीवनं भवतः सर्वं नष्टं भवति, एवं न करणीयं, नैव, इतः न अनन्तरं न करोमि, कदाचित् बहु आवश्यकता मे बाधिता, ಏನೋ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇತಿ ಯದಾ ಅಪರಾಧಂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಸ್ಯ ಸಮಕ್ಷಂ ಅಪರಾಧಂ ಯದಾ ಮನ್ಯತೆ ತದಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಃ ಕಿಂಚಿತ್ ನೈವ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನ್ಯೂನಂ ಕರೋತಿ. ಹಾ, ಓ ಅದ್ಯ ಕಥಾ अग्रे जाता वा? अस्तु. कश्चन गजः आसीत्, एका कथा. कश्चन गजः आसीत्. गजः प्रतिदिनम् उत्सवस्य मार्गे वीथ्यां गच्छति स्म. राजवीथि इत्युक्ते राजबीदि. तदा तत्र पार्श्वे एकः आपणः आसीत्. तत्र प्रतिदिनं सः किं तत् नारिकेलं वा कदलीफलं वा स्वीकरोति स्म. नो यदा न ददाति तदा आगत्य इति करोति स्म गजः. तदा एषः भीतः किञ्चित् ददाति स्म. प्रतिदिनम् एवमेव करोति इति कृत्वा एकस्मिन् दिने किम् अकरोत्, सः कदली मध्ये एकं शिलाखण्डं संस्थाप्य अदत्. सः शिलाखण्डं बाम् ಅವು ಬಾಂಬ್ ಕೇರಳ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ. कदलीफलस्य मध्ये एकं शिलाखण्डं संस्थाप्य अदात्. तदा शिलाखण्डं सहितं सः न ज्ञातवान् गजः, अखादत्. परन्तु यदा अग्रे अगच्छत् तदा तस्य वेदना जाता. परन्तु किमपि तादृशः दोषः न भवति. परन्तु किञ्चित् अटित्वा अनन्तरम् इतस्ततः धावित्वा पुनः स्नानं समाप्य नदीम् अगच्छत्, नदीं गतवान्. स्नानं समाप्य आगमनसमये सः फलानां यदा स्थापनम् अकरोत् तस्मिन्नेव आपणे अन्ये वस्त्राणि अपि च वस्तूनि आसन्. एषः आगत्य पुनः स्वहस्तं पुरतः कृत्वा तत्र स्थापितं सर्वं जलं तस्मै प्रोक्षयति. तथा सर्वमपि जलमयम् अभूत्. तत्तु बहु जलं स्वीकरोति. सर्वं तस्य मुखस्य उपरि एव संस्थाप्य अगच्छत्. मां प्रति शिलाखण्डं स्थापयति वा, करोमि एतत् भवते अन्यायस्य प्रतिन्यायं करोमि इति कृत्वा तथा कृत्वा अगच्छत् इति कथा. तत्र इतस्ततः कदापि अन्यायं न कर्तव्यं. यतोहि यदा अनर्थं क्रियते तदा प्रत्यनर्थम् अस्माभिः अपि अनुभवितव्यम् एव भवति इति तस्य कथायाः सन्देशः. अस्तु, श्वः पुनः एतेषाम् एव धातूनाम् अन्यः प्रत्ययः प्रत्ययान् पश्यामः. अस्तु, समापयामः. प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् विषये? किमपि कश्चित् प्रश्नः? इतस्ततः इल्लिन्दाले आचे ईचिन्दाचे. हा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. अच्युतानन्त गोविन्द स्मृतिमात्रार्तिनाशन, रोगान्मे नाशया शेषान्, आशु धन्वन्तरे हरे. मिलामः. जीयात् गीर्वाण भारती. धन्यवादः, कृतज्ञताः. धन्यवादः इति रूढ्या वर्तते, परन्तु कृतज्ञताः इति समीचीनं.
राम राम। श्वः मिलामः।